امینیہ ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ تقریباً 900 سال قبل مسیح اردن کے شہر جلغاد میں پیدا ہوئے۔ قرآن کریم اور مستند حدیث میں حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی کے حالات تفصیل سے مذکورہ نہیں۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر 2 مقامات پر آیا ہے، ایک سورہ انعام میں جہاں دیگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ آپ کا اسم گرامی بھی آیا ہے، دوسرا سورہ صفات میں جہاں نہایت اختصار کے ساتھ آپ کی دعوت و تبلیغ اور واضح و نصیحت کا ذکر ہے۔ سورہ صفات کی آیات 123 میں ارشاد ہے، اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ قرآن کریم میں آپ کا نام الیاس جبکہ انجیل یونخا میں آپ کا ذکر الیہ نبی کے نام سے کیا گیا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے آپ کا نسب نامہ کچھ یوں تحریر کیا ہے: الیاس بن یاسین بن فہاس بن جزاز بن ہارون، یا الیاس بن آز بن یغزاز بن ہارون۔ قرآن و حدیث سے یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کب اور کہاں مبعوث ہوئے، لیکن تاریخی اور اسرائیلی روایات اس بات پر تقریباً متفق ہیں کہ آپ حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد اور حضرت یسوع علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل کی سلطنت 2 حصوں میں بڑھ چکی تھی۔ ایک حصہ یہودا یا یہودیہ کہلاتا تھا اور اس کا مرکز بیت مقدس تھا، اور دوسرا حصہ اسرائیل کہلاتا تھا جس کا پایہ تخت سامرا تھا۔ اس وقت اسرائیل میں جو بادشاہ حکمران تھا اس کا نام عربی میں تواریخ و تفاسیر میں عجب یا احب مذکور ہے۔ اس کی بیوی ازبل بہل نامی بت کی پرستار تھی۔ اس نے بہل کے نام پر ایک بڑی قربانگاہ تعمیر کر کے بنی اسرائیل کو بت پرستی کی راہ پر لگا دیا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ اس خطے میں جا کر توحید کی تعلیم دیں اور اسرائیلیوں کو بت پرستی سے روکیں۔ مؤخرین اور مفسرین اس بات پر بھی متفق ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ملک شام کے یہودیوں اور اسرائیلیوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا تاکہ کفر و شرک اور بت پرستی میں غرق قوم کو راہ راست پر لایا جا سکے۔ قوم الیاس کا سب سے بڑا دیوتا بل بت یہودیوں اور عیسائیوں کا سب سے بڑا اور مشہور دیوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بت سونے کا تھا، اس کا قد 20 گز تھا اور اس کے 4 منہ تھے، اور 400 افراد اس کی خدمت پر مامور تھے، اور یمن اور شام کے عوام کا پسندیدہ دیوتا یہی تھا جس کو سینکڑوں سالوں سے پوجا جاتا تھا۔ روایت میں ہے کہ اس بل کے پجاری حضرت یوشع بن نون کے زمانے میں بھی تھے، اور آپ نے شام کی فتح کے دوران ان سے جنگ کی تھی۔ سال کے مخصوص مہینوں میں اس دیوتا کے گرد منتیں مانی جاتی تھی اور سونے چاندی کے نذرانے چڑھائے جاتے تھے اور طرح طرح کی خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی تھی۔ اس کی قربان گاہ میں جانوروں کو قربان کیا جاتا اور خاص موقعوں پر انسانوں کی بھیٹ بھی چڑھائی جاتی۔ عربانی اور سامی زبانوں میں بل کی معنی آقا، پروردگار، مالک اور سردار کے ہیں، اس لیے عرب کے خواتین بھی اپنے شوہروں کو بل کہتی تھی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حجاز کا مشہور بت ہبل بھی بل ہی کی ایک شکل تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بل کو پکارتے ہو اور اس سے پوچھتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے؟ تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اور ہم نے بعد لوگوں میں الیاس کا ذکر باقی رکھا۔ اہل یاسین پر سلام ہو۔ بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ملک شام کے سب سے مشہور شہر بالبک کو رشد و ہدایت کا مرکز بنایا۔ ان کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بل دیوتا کا بت اس شہر میں تھا۔ یہ بت پرستی اور ستارہ پرستی اور کفر شرک کا سب سے بڑا اور قدیم مرکز تھا۔ اس شہر کا نام بالبک بھی اس بت بل کے نام سے منسوب تھا۔ چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اس قبرستان سے واضح و نصیحت کا آغاز کیا۔ اب بالبک
लेबनान का कदीम शहर था और इसके खंडरात आज भी इसकी अजमत और शान और शौकत के मज़र हैं। बहरहाल हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के हालात और वाक़यात और कौम के साथ इनकी कश्क-ओ-मश्क की तफसील आलम बग़वी और दीगर तफसीर में मौजूद है, जो अक्सर इस्राएली रवायत से माहूज़ है। वो ये है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने इसराइल के बादशाह और इसकी राया को बुग़ल नामी बुत की परस्ती से रोका और उन्हें तौहीद की दावत दी, मगर एक दो अफराद के सिवा किसी ने आपकी बात नहीं मानी, बल्कि आपको तरह तरह से परेशान करने लगे। यहाँ तक कि बादशाह ने और इसकी बीवी ने आपको शहीद करने के भी मंसूबे बनाए, जिस पर आपने एक दो हफ्ता गार में बना ली और अरसा दराज तक वही मुकीम रहे। बाद आपने दुआ फरमाई कि इसराइल के लोग कैद साली का शिकार हो जाएं, ताकि इस कैद को दूर करने के लिए आप इनको मौजज़ात दिखाएं तो शायद वो ईमान ले आएं। चनाचा इन्हें शदीद कैद में मुब्तला कर दिया गया। इसके बाद हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से बादशाह से मिले और इससे कहा, ये अजाब अल्लाह की नाफरमानी की वजह से है, और अगर तुम अब भी बाज न आओगे तो ये अजाब दूर नहीं हो सकता। मेरी सच्चाई के इम्तिहान का भी ये बेहतरीन मौका है। तुम कहते हो कि इसराइल में तुम्हारा महबूद है और बुत के साथ 450 नबी हैं। तुम एक दिन इन सबको मेरे सामने जमा कर लो, वो बुत के नाम पर कुर्बानी पेश करें और मैं अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करूंगा, जिसकी कुर्बानी को आसमानी आग आकर भस्म कर दे, इसका दीन सच्चा होगा। सब ने इस तजवीज़ को खुशी खुशी मान लिया। नाचा को करमल के मकाम पर यह इज्तिमा हुआ। बुत के झूठे नबियों ने अपने कुर्बानी पेश की और सुबह से दोपहर तक बुल से इल्तिजाएं करते रहे, मगर कोई जवाब न आया। इसके बाद हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी पेश की और इस पर आसमान से आग नाजिल हुई, जिसने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को जिलाकर भस्म कर दिया। ये देखकर बहुत से लोग सजदे में गिर गए, क्योंकि इन पर हक वाज़ेह हो गया, लेकिन बुल के झूठे नबी अब भी ना माने। इस तरह बादशाह की बीवी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के बजाय उल्टी इनकी जान की दुश्मन हो गई। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को इसके अज़ान का पता चला तो आप रूपोश हो गए और कुछ अरसे बाद बनी इसराइल के दूसरे मुल्क यहूदिया में तबलीग शुरू की, क्योंकि रफ्ता रफ्ता बुल परस्ती के वहाँ भी फैल चुकी थी। वहाँ के बादशाह ने आपकी बात न सुनी, यहाँ तक कि वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की पेशगोई के मुताबिक तबाह बर्बाद हो गया। चंद साल बाद आप दोबारा इसराइल पर तशरीफ लाए और बादशाह को राह रास्त पर लाने की कोशिश की, मगर वो बददस्तूर अपनी बदअमलियों में मुब्तला रहा और यहाँ तक कि उन्हें बैरूनी हमलों और मोहलिक बीमारियों का शिकार बना दिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने नबी को वापस बुला लिया। इसी तरह एक रवायत के मुताबिक हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम बादशाह के जुल्म तस्म से तंग आकर एक आर में रहने लगे थे और उन्होंने तकरीबन 10 साल का अरसा रूपोशी में बसर किया। फिर अल्लाह ताला ने उस बादशाह को हलाक कर दिया और दूसरा बादशाह तख्त नशीन हुआ। तो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम इसके पास तशरीफ ले गए, उसे दावत तौहीद दी, इस पर एक हुल्क अजीम इन पर ईमान ले आई। सिर्फ 10,000 बाकी रह गए, जिन्हें कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन किराम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम जिंदा हैं या वफात पा चुके हैं, मुअर्रिखीन मुफस्सिरीन के दरमियान ये मसला भी ज़ेरे बहस आया है। आलम बग़वी के हवाले से जो तवील रवायत बयान की गई है, इसमें यह भी मज़कूर है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को एक आतिशी घोड़े पर सवार करके आसमान की तरफ उठा लिया गया था, और बाकी और भी रवायत में मालूम होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम भी जिंदा हैं। एक रवायत के मुताबिक जब हज़रत इस्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास रूह कब्ज़ करने आए तो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम रोने लगे। तो हज़रत इस्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आप क्यों रो रहे हैं? क्या ये दुनिया की मोहब्बत ने आपको रुला दिया या फिर आपको मौत का डर है? तो इस पर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने कहा, ना ही मुझे मौत का डर है और ना ही मुझे दुनिया की मोहब्बत है, बल्कि मैं इस बात से रो रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद मैं अल्लाह ताला के जिक्र से महरूम हो जाऊँगा। इसके बाद काफ़ी रवायात में मिलता है कि आप अभी भी जिंदा हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।